Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 7, Text 37. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Adokshajālambam iha subhatmanah saririnas samsridi chakras sadhanam tad brahma nirvana sugam vidur buddhas tado bhajatvam hridaye hrut ishwaram. Adokshajālambam iha subhatmanah saririnas samsridi chakrasadhanam tad brahma nirvana sugam vidur buddhas tado bhajatvam hridaye hrut ishwaram. Adokshajālambam iha subhatmanah saririnas samsridi chakrasadhanam tad brahma nirvana sugam vidur buddhas tado bhajatvam hridaye hrut ishwaram. Translation: the real problem of life is the repetition of birth and death, which is like a wheel rolling repeatedly up and down. This wheel, however, completely stops when one is in touch with the Supreme Personality of Godhead. In other words, by the transcendental bliss realized from constant engagement in devotional service, one is completely liberated from material existence. All learned men know this. Therefore, O my dear friends, O son of the Asuras, immediately begin meditating upon and worshipping the Super Soul within everyone's heart. Purport: generally it is understood that by merging into the existence of Brahman, the impersonal feature of the Absolute Truth, one becomes completely happy. The words Brahma Nirvana refer to connecting with the Absolute Truth, who is realized in three features: Brahmedi, Paramatmedi, Bhagavan Idi Sabdyade. One feels Brahma Sukha, spiritual happiness, by merging into the impersonal Brahman, because the Brahma Jyoti is the effulgence of the Supreme Personality of Godhead. Yasya Prabha Prabhavado Jagadanda Kodi. Yasya Prabha, the impersonal Brahman, consists of the rays of Krishna's transcendental body. Therefore, whatever transcendental bliss one feels from merging in Brahman is due to contact with Krishna. Contact with Krishna is perfect Brahma Sukha. When the mind is in touch with the impersonal Brahman, one becomes satisfied. But one must advance further to render service to the Supreme Personality of Godhead, for one's remaining merged in the Brahman effulgence is not always assured. As it is said, Aruhya kruchrena param padam tadaha padandyado anadrida yusmat angrayaha. One may merge in the Brahman feature of the Absolute Truth, but there is a chance that one may fall because of not being acquainted with Adokshaja or Vasudeva. Of course, such Brahmasukha undoubtedly eliminates material happiness. But when one advances through impersonal Brahman and localized Paramatma to approach the Supreme Personality of Godhead in relationship with Him as a servant, friend, parent, or conjugal lover, one's happiness becomes all-pervading. Then one automatically feels transcendental bliss, just as one becomes happy seeing the shining of the moon. One acquires natural happiness upon seeing the moon, but when one can see the Supreme Personality of Godhead, one's transcendental happiness increases hundreds and thousands of times. As soon as one is very intimately connected with the Supreme Personality of Godhead, one surely becomes free from all material contamination. Ya nirvridis tanubridam. This cessation of all material happiness is called nirvriti or nirvana. Sri Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.38, Brahmanando bhavet yesha chet parardha guni kridah
Naidi bhakti sugam bodhe paramanu tulam api. If Brahmananda, the bliss of merging in the Brahman effulgence, were multiplied 100 trillion times, it would still not equal even an atomic fragment of the ocean of transcendental bliss felt in devotional service. Brahmabodha prasannatma na shochati na kankshati samasarveshu bodheshu madbhaktim labade param. One who is transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments nor desires to have anything. He is equally disposed toward all living entities. In that state, he attains pure devotional service unto the Lord. Bhagavad Gita 18.54. If one advances further from the Brahma Nirvana platform, one enters the stage of devotional service, Mad Bhaktim Lavade Param. The word adokshajalambam refers to keeping the mind always engaged in the absolute truth, who is beyond the mind and material speculation. Savai manak Krishna padaravindayoho. This is the result of deity worship. By constantly engaging in the service of the Lord and thinking of His lotus feet, one is automatically freed from all material contamination. Thus, the word Brahmanirvana Sugam indicates that when one is in touch with the Absolute Truth, the material sense gratification is completely nullified. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Budale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Budale Srimade Bhakti Vedanta Swaminidhi Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Once again. So, in the slogam, Prabhupada இங்கே எழுதிக்கார் பாருங்க. If one advances further from the Brahma Nirvana platform, one enters the stage of devotional service. Mad Bhaktim Labade Param. Very important point. See, நம் பிரபுபாதருடைய பொருளுரையை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக நம்ம படித்தோம்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் அப்படியே நின்று போயிடும். ஏன்னா இங்கே பிரபுபாதர் இங்கே என்ன எழுதுகிறார், ஒருத்தர் பிரம்ம நிர்வாணா பிளாட்ஃபார்ம்லிருந்து மேலும் உயரும் பொழுது அவர் பக்தி தொண்டில் நுழைகின்றார். அதனால் இந்த வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, பக்தி தொண்டுங்கிறது பிரம்ம நிர்வாணாவுக்கு அப்புறம்தான் அப்படிங்கிறதா தெரியுது. நாம் செய்வது பக்தி தொண்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டெக்னிக்கலாக பார்த்தோன்னா கலப்படம் உள்ள பக்தி தொண்டு தான். ஏன்னா இங்கேயும் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், அண்ட் பகவத்கீதாலையும்
9வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருக்கார். ஆக்சுவல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிகின்ஸ் ஆஃப்டர் லிபரேஷன். உண்மையான பக்தி தொண்டு முக்திக்கு அப்புறம் தான் தொடங்குறது. நம்ம பக்தி தொண்டுங்கிறது ஹிஸ் கிரேஸ் ரசராஜ பிரபு ரொம்ப இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெஃபினேஷனை ரொம்ப நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். நம்ம சர்வசாதாரணமாக அந்த பக்தி தொண்டுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். ஆக்சுவலி பக்தி தொண்டுங்கிறது முக்திக்கு அப்புறம் தான் தொடங்குறது. முக்தினா என்ன? இங்கே பிரம்மபூதா அப்படின்னு சொல்கிறார். பிரம்ம நிர்வாணா. பிரம்மபூதாங்கிறது என்னது? நாம் உடல் அல்ல, நம் ஒரு ஆத்மா. அண்ட் இந்த ஆத்மா கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன், கிருஷ்ணாவுடைய பின்ன பகுதி. இதெல்லாம் நமக்கு அடிப்படை தானே அப்படின்னு தெரியும். இதில் அடிப்படை கருத்துக்கள் தானே. நாம் ஒரு ஆத்மா, நாம் உடல் அல்ல, நாம் கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன் அப்படிங்கிறது அடிப்படை தத்துவம் தானே. இது என்ன இதில் திரும்ப திரும்ப இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும். ஆனால் அதில் நிலை பெற வேண்டும். நிலை பெற்றால் மட்டும்தான் பக்தி தொண்டை பெற முடியும். இங்கே பிரபுபாதர் எழுதுகிறார் பாருங்க. இங்கே பொருள் உரையில் இங்கே எழுதியிருக்காரு. நான் திரும்பவும் படிக்கிறேன். One second, I will read that. பாருங்க. One who is transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments nor desires to have anything. He is equally disposed toward all living entities. In that state, he attains pure devotional service unto the Lord. இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணணும். அந்த நிலையில் அவர் தூய பக்தி தொண்டை பெறுவார். அப்போ நம்ம பெற்றிருக்கிறது என்ன? நம்ம பெற்றிருக்கிறது தூய பக்தி தொண்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியுடைய விளக்கம் பிரகாரம் பார்த்தாலும் தூய பக்தி தொண்டு பல பல லட்சணங்கள் சொல்கிறார். 6 லட்சணங்கள் சொல்கிறார் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில். தூய பக்தி தொண்டுடைய 6 லட்சணங்கள். ஒன்று சுதுர்லபா, ரொம்ப அபூர்வம். அது கிடைப்பது ரொம்ப அபூர்வம். ஸோ இப்போ தூய பக்தி தொண்டு கிடைப்பது ரொம்ப அபூர்வம்னு சொல்கிறாருன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு? ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தர் பிரம்மபூத நிலைக்கு அப்புறம்தான் தூய பக்தி தொண்டை பெற முடியும். இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ பிரம்மபூதான என்னது? உடல் கண்ணோட்டத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலை, ஆத்மாங்கிற தளத்தில் நிலை பெற்றவர். மெனி டைம்ஸ் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஞான யோக வியவஸ்திதிகி. ஞானத்தில் வியவஸ்திதின நிலை பெறுதல். நம்ம வெறும் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஆனால் ஞானத்தில் நிலை பெறவில்லை. ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுதுதான், அதாவது நான் ஆத்மா, நான் அது உடல் அல்ல அப்படிங்கிறதுல நிலை பெறும் பொழுது, அப்புறம் அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அப்போ தான் தூய பக்தி தொண்டை அவர் பெற முடியும். சுதுர்லபா, ரொம்ப ரேர், கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம். அப்போ நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்க முடியாது. ஏன்னா தூய பக்தி தொண்டை எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அடுத்த லட்சணம் என்ன? கிளேஷாக்னி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறார், தூய பக்தி தொண்டு கிடைச்சிருச்சுன்னா அவர் அவருடைய எல்லா துன்பங்களும் எரிஞ்சு போயிடும். அவர் எல்லா துன்பங்களும் எரிஞ்சு போயிடும். நமக்கு அப்படி இல்லையே. நமக்கு இன்னும் துன்பங்கள் வந்துட்டு தானே இருக்குது. நமக்கு இன்னும் துன்பங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்குது. அப்போ என்ன தெரிகிறது? நம்ம இன்னும் தூய பக்தி தொண்டை பெறவில்லை. ஸோ அது அபூர்வம், கிடைக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம். அண்ட்
தூய பக்தியினுடைய 6 லட்சணங்களில் இன்னொரு லட்சணம் கிருஷ்ணா ஆகர்ஷினி. தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை கவர்ந்திழுக்கும். ஏன்னா அவர் தூய பக்தி தொண்டுனா எப்படி, எல்லா விதமான பொய் அடையாளங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு ஆத்மாங்கிற தளத்தில் இருந்து கொண்டு நான் கிருஷ்ணருக்கு அவர் சேவை செய்யும் பொழுது அதுக்கு பேர் தான் தூய பக்தி தொண்டு. அது கிருஷ்ணரை கவர்ந்திழுக்கும். இப்போ நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு ஏன் கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுப்பதில்லை? இதுதான் காரணம். நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுத்துருச்சுன்னா, கிருஷ்ணரை ஏற்கனவே கவர்ந்துருச்சுன்னா நாம் உன்னத தளத்தில் இருப்போம், உன்னத பிரேமை நிலையில் இருப்போம். ஏன்னா நாம் எல்லாருமே பொய் அடையாளங்களை பிடித்து கொண்டு தான் புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம். பொய் அடையாளங்களை பிடித்து கொண்டு புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய தேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அது தூய பக்தி தொண்டாக வராது. ஸோ அது கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்காது. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே பிரம்மபூத நிலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி, அவருக்கு ஆசையும் கிடையாது, புலம்பலும் கிடையாது. பட் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டில் பார்க்கலாமே, நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு ஆசை வருதா இல்லையா? ஆசை வருது, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆசை வருது. அப்போ காங்க்ஷதி அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை தோற்கடிக்கப்பட்டாச்சு. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆசை வருது. அப்போ அதனால தான் தூய பக்தி தொண்டு அல்லது பக்தி அப்படிங்கிறது பிரம்மபூத நிலைக்கு அப்புறம் தான் தொடங்குறது, அதுக்கு முன்னாடி வராது. ஏன்னா சப்போஸ் நம்ம எல்லாருமே பக்தியை பெற்று விட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிப்போம். ஒரு உதாரணம், ஒரு கற்பனை, நம்ம பக்தியை பெற்று விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆசை வரக்கூடாது, ஆசை வரக்கூடாது, புலம்பல் வரக்கூடாது. ஆனால் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்குது, ரிப்பீட்டடாக ஜடரீதியான ஆசைகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது, ரிப்பீட்டடாக நம்ம புலம்பிகிட்டே தான் இருக்கோம். அவர் சரியில்லை, இவர் சரியில்லைன்னு புலம்பிகிட்டே தான் இருக்கோம். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிகிறது, நாம் இன்னும் பக்தியை அடையவில்லை, பக்தியை பெறவில்லை. பக்தியை பெற்ற மாதிரியே நம்ம நினச்சிக்கிறோம், ஆனால் நம்ம பக்தியை பெறலை. பக்தி நலபியதே யத் பிரமதாம் உபரியதக, மேல் லோகத்திலிருந்து கீழ் லோகம் வரைக்கும் அலைஞ்சு திரிஞ்சாலும் பக்தி கிடைக்காது. ரொம்ப கஷ்டம் அது பக்தி கிடைப்பது. ஏன்னா அதற்கு முன்னாடி அவர் எல்லா விதமான பொய் அடையாளங்களையும் விட்டாகணும், அப்போ தான் கிடைக்கும். இது தான் ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் சொல்கிறார். சர்வதர்மான் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம் சர்வபாவைப்பியோ மோக்ஷயிஸ்யாமி மா சுச்சக. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியா விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சரணாகதிக்கு 4 கொள்கைகள், 4 முன்தகுதிகள் சொல்கிறார். சரணாகதிக்கு உண்டான 4 முன்தகுதிகள் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று உபாதி தியாஜ்யம். உபாதி தியாஜ்யான்னு சொல்கிறார் ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியா. ராமானுஜாச்சாரியா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆச்சாரியார் இல்லையா? அவர் அனந்தசேஷருடைய அவதாரம். ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா அவர் பொய்யா இருக்காது. ஸோ ரொம்ப அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு ஆச்சாரியார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, உபாதி தியாஜ்யா ஃபஸ்ட்டு முன்தகுதி. சரணாகதியை நாம் அடைய வேண்டும் அப்படின்னா முன்தகுதி என்ன, எல்லா விதமான உபாதி பொய் அடையாளங்கள், நம்மளுடைய ஃபால்ஸிகோனால் நம் மேலே திணிக்கப்படக்கூடிய பலதரப்பட்ட பொய் அடையாளங்கள், இது எல்லாத்தையும் தியாஜ்யா விட்டதுக்கப்புறம்தான். அதுக்கு பேர் தான் அவர் சொல்கிறாரு சர்வதர்மான் பரித்யாஜ்யா அப்படின்னா அதான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியா இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறாரு. சர்வதர்மான் பரித்யாஜ்யானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா விதமான பொய் அடையாளங்களை விடுதல். அது நம்மளுக்கு இன்னும் ஏற்படலை. அது ஒரு தகுதியம்மா. சரணாகதியை பெறணும் அப்படின்னா இது ஒரு தகுதி. எல்லா விதமான பொய் அடையாளங்களையும் விட வேண்டும். அதனால தான் சரணாகதியோ பக்தியோ தூய பக்தி தொண்டோ கிடைப்பது ரொம்ப அபூர்வம். அது அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது.
ஸோ எல்லா விதமான பொய்யடையாளங்களையும் ஒருத்தர் உபாதி தியாஜ்யா விட்டால் மட்டும்தான் அடுத்த முன்தகுதியை அவர் பெற முடியும். அடுத்த முன்தகுதி என்னன்னா, அவர் ஒரு குழந்தை அம்மாவுக்கோசரம் எவ்வாறு அழுமோ, இது இப்படி பிரபுபாதரும் சொல்லியிருக்கார், அண்ட் ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கார். சரணாகதியுடைய 4 முன்தகுதிகளில் இப்படி ஒரு சொல்கிறார். குழந்தை அம்மாவை காணாமல் எவ்வாறு அழுமோ அந்த மாதிரிய ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணரை நோக்கி அவர் அழுவரம், கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும்னு. நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியல? இதை ஒரு கிளாஸில் கூட கேட்டாங்க, ஏன் நம்மளால் கிருஷ்ணரை நோக்கி அழ முடியல, கிருஷ்ணா எனக்கு வேணும்னு ஏன் நம்மளால் அழ முடியல? காரணம், பொய் அடையாளங்களை நம்ம விடலை. அதனால தான் நம்மளால் கிருஷ்ணரை நோக்கி எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும்னு மனப்பூர்வமாக நம்மளால் அழ முடியல, ஏங்க முடியல. ஏன்னா நம்ம இன்னும் பொய் அடையாளங்களை விடவில்லை. ஸோ இங்கேயும் அதே தான் பிரபுபாதர் சொல்கிறார். இஃப் ஒன் அட்வான்சஸ் ஃபர்தர் ஃப்ரம் பிரம்ம நிர்வாண பிளாட்ஃபார்ம், பிரம்ம நிர்வாண பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து மேலும் உயர்ந்தால் அவர் ஒன் என்டர் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டினுடைய நிலையை அவர் பெறுகின்றார். ஸோ கிருஷ்ணரும் பாருங்க, பகவத்கீதாலேயே மத்பக்திம் லபதே பராம், பராம் மிக உயர்ந்த அந்த தூய பக்தி, அதை லபதே பெறலாம். எப்பொழுது? அவர் பிரம்மபூத பிரசன்ன ஆத்மா, முன் தகுதி அது, பிரம்மபூத நிலை. அதை பெற்றதுக்கு அப்புறம்தான் அவர் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவர் கிடைப்பது தூய பக்தி. ஸோ நமக்கெல்லாம் நம்ம பக்தி யோகத்தில் நம்மளுடைய இது என்னென்னா, நாம் இப்போ செய்யக்கூடியது அதான் குரு மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். எப்படின்னா, மாம்பழம் மாமரத்தில் ஒட்டி இருக்கு. அது மாங்காய் முதல்ல மாங்காயாக மாமரத்தில் ஒட்டி இருக்கும் பொழுது அது புளிக்கும் துவர்க்கும். ஆனால் அதே மாங்காய் மரத்து கூட ஒட்டியே இருந்ததுன்னா, தொடர்ந்து ஒட்டியே இருந்ததுன்னா, அது ரொம்ப இனிப்புள்ள மாம்பழமாக மாறுறது காலப்போக்கில். அதே மாதிரி தான் நாம் செய்யக்கூடிய புலன்களை நாம் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம். ஜபம் செய்கிறது, பலதரப்பட்ட சேவைகள் செய்வது, இது எல்லாமே மாங்காய் மாதிரி தான். இல்லை மாங்காய் மாதிரி தான் இது புளிக்கும் துவர்க்கும். அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய பலதரப்பட்ட சேவைகள் எல்லாமே மாங்காய் மாதிரி தான். ஏன்னா நம்ம யாருமே நம்மளுடைய பொய் அடையாளத்தை இன்னும் விடவில்லை. ஸோ இது புளிக்கும் துவர்க்கும் இல்லையா மாங்காய், அந்த மாதிரி தான் நாமும் பலதரப்பட்ட சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கும் ஆசைகள் வரும், கோபம் வரும், மற்றவர்கள் மேலே பொறாமை வரும், வேண்டியவன் வேண்டாதவன், இதெல்லாம் வரும். இதான் புளிப்பு துவர்ப்பு மாதிரியா, இது வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் அது மரத்தை கூட ஒட்டியே இருந்ததுன்னா காலப்போக்கில் அது பழுத்த மாம்பழமாக மாறுறது. அதே மாதிரி தான். அப்போ அந்த பழுத்த மாம்பழமாக மாறுறது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தானே, அதுதானே எல்லாருக்கும் வேணும் இல்லையா? இப்போ அதே மாதிரி தான் அந்த பழுத்த மாம்பழம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா தூய பக்தி தொண்டு. அதுதான் தூய பக்தி. அதை பெறுவதற்கு முன்னாடி நாம் இப்படி தான் இருப்போம், புளிப்பு துவர்ப்பு அந்த மாதிரி நிரம்பியவராக தான் இருப்போம். அதாவது பலதரப்பட்ட ஆசைகள், காங்ஷதி ஆசைகள் இருக்கும், பலதரப்பட்ட ஆசைகள் இருக்கும். காரணம் நம்ம பொய் அடையாளத்துன்னு விடலை. ஸோ அப்போ ஒருத்தர் பிரபுபாதர் இது பாகவதம் பொருள் உரையில் கூட எழுதியிருக்காரு. இது மாதிரி பிரம்மபூத நிலைக்கு அப்புறம்தான் பக்தி உதயமாகும் சொல்லி பிரபுபாதர் அதை எழுதியிருக்கார். பாகவதம் பொருள் உரையில் நிறைய இடங்கள் இங்கேயும் எழுதியிருக்கார்.
ஸோ அதனால தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் நமக்கு வந்து அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்மளால் ஏன் இடைவிடாமல் நம்முடைய மனதை கிருஷ்ணருடைய நினைவில் ஏன் நிறுத்த முடியல? இங்கே வந்து பிரபுபாதர் இங்கேயே எழுதுகிறார், பை கான்ஸ்டன்ட்லி என்கேஜிங் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் அண்ட் திங்கிங் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஒன் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃப்ரீட் ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். இடைவிடாமல் ஒருத்தர் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருந்தால், இடைவிடாமல் ஒருத்தர் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவர் வந்து எல்லா விதமான ஜடக்கணங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றார் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இங்கே பிரபுபாதர். இடைவிடாமல் நம்மளால் பண்ண முடியுதா? ஏன் முடியல அப்படின்னா அதுதான் பொய் அடையாளம். இந்த பொய் அடையாளம் என்ன பண்ணும், நாம் ஜட உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நம்மளை திசை திருப்பி கொண்டு போயிடும். நம்மளால் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இருக்க முடியாது, அல்லது இடைவிடாமல் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபட முடியாது. பொய் அடையாளம் திடீர்னு நம்மளுக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி ஜட உலகத்தை தூய்க்க வேண்டும், என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொண்டு போயிடும் கொஞ்ச காலம், அல்லது சில மணி நேரங்கள் போயிடும். அதனால தான் கிருஷ்ணரும் சொல்கிறாரு, மாம்சயோ அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன. அவ்யபிச்சாரேன அப்படின்னா என்னது, ஒரு பொழுதும் தோற்று போகாமல் கிருஷ்ணனுடைய சேவையிலேயே ஈடுபடுவது. தோற்று போகுதல்னா என்ன அர்த்தம்னா, வேற விதமாக கூட சொல்லலாம், கிருஷ்ணனுடைய சேவையை மறந்துட்டு ஜட உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணுங்கிறது நம்ம போகிறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தோற்று போகிறது, அதுக்கு பேர் தோற்று போகுது. இன்னும் எல்லாருமே செய்வோம். ஜட உலகத்தை ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அப்படி கிருஷ்ணரை மறந்து வச்சுருவோம் இல்லையா. நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை கொஞ்ச நேரம் அப்படி மறந்து ஓரமாக வச்சுருவோம். வச்சுட்டு ஜட உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு போயிடும். அதுக்கு பேர் தான் தோற்று போகுதல். பட் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லுவார், தோற்று போகாமல் எல்லா சூழ்நிலையிலும், எந்த சூழ்நிலையிலும் தோற்று போகாமல் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுபவர் முக்குணங்களை தாண்டலாம். அது வந்து ஒன்லி பிரம்மபூத நிலையை அடைஞ்சால் மட்டும்தான். பிரம்மபூத நிலையை அடைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது இடைவிடாமல் அது செய்ய முடியும், இடைவிடாமல் அவர் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். நம்மளால் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பொய் அடையாளம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரை நினைக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணுவோம். இதுக்கு பேர் தான் வியூத விகல்பான்னு சொல்கிறார் ஆச்சாரியர்கள். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார், வியூத விகல்பா அப்படின்னு. வியூத விகல்பான்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இது விகல்பானா இமேஜினேஷன், கற்பனை. வியூத விகல்பானா எக்ஸ்டென்சிவ் இமேஜினேஷன். அப்படின்னா தமிழில் சொல்லணும்னா பறந்து விரிந்த கற்பனைகள் அப்படி சொல்லுவோம் தமிழில். அது எப்படி, அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர். சப்போஸ் நம்ம பக்தி தொண்டில் தீர்மானம் எடுப்போம். தீர்மானம் என்ன தீர்மானம்? பிரபு, நான் இன்னைக்கு வந்து நான் இனிமே நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன், டெய்லி நான் 64 மாலை பண்ண போகிறேன், 64 மாலை நான் டெய்லி ஜபம் பண்ண போகிறேன். தீர்மானம். நம்ம 2 நாள் பண்ணுவோம், 3 நாள் பண்ணுவோம், 4வது நாள் விட்டுருவோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த பொய் அடையாளம் உள்ளே இருந்து, பொய் அடையாளம் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளை உந்தி தள்ளும், ஜட உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உந்தி தள்ளும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே வந்து, இதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு, அதை சேத்து அகங்காரா நஸ்ரோஷிசி, பொய் அகங்காரம் சொல்கிறத கேட்டோமானால் நம்மை நாமே அழித்து கொள்வோம்னு சொல்கிறார். பயங்கர இதெல்லாம் வந்து ரகசியம் இதெல்லாம். ஸோ இது வியூ த விகல்பான இதுதான். நம்ம வந்து 3 நாள் பண்ணுவோம், 4 நாள் பண்ணுவோம், தான் 5வது நாள் எப்படியோ உடச்சிரும் மயா, நம்மளோட உறுதியை உடச்சிரும். நம்ம வந்து அன்றைக்கி நைட்டு தூங்கும்போது பார்த்தோம்னா நம்ம 64 மாலை பண்ணியிருக்க மாட்டோம், நம்ம 40 மாலை பண்ணியிருப்போம். அப்படியே மெதுவாக அப்படியே குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா, கவனிச்சிருக்கீங்களா? அப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு பண்ணால் அது 25 மாலை ஆயிரும், 25 ரவுண்ட்ஸ் ஆயிரும், அப்படி குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி நிறைய டெசிஷன் எடுப்போம். ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு நிறைய டெசிஷன் எடுப்போம். சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து, பிரபு நான் இனிமே வந்து இன்னிலிருந்து தீர்மானம் பண்ணுறேன்,
எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி, அது வெளியில் மெட்டீரியல் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை சேவையாக இருந்தாலும் சரி, இடைவிடாமல் நான் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிறேன் தீர்மானம் எடுப்போம். ஆனால் நம்மளே விட்டுருவோம். 4 நாள் அது ஸ்லாக்கனிங், அது தளர்ந்து போயிடும். அதுக்கு பேர் தான் வியூ த விகல்பா. ஸோ காரணம், நம்ம பொய் அடையாளத்தை விடாததுனால அந்த பொய் அடையாளமே நம்மளை ஜட உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணணும்னு திசை திருப்பி கொண்டு போயிடும். அப்போ திசை திருப்பி கொண்டு போகும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை இடைவிடாமல் சொல்லணும்னு தீர்மானம் பண்ணியிருப்போம், அங்கே மறந்துடுவோம். அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோபியர்கள் கிருஷ்ணா கூட ராச நடனம் செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல புலன் சுகத்துக்கு இடமே இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, கோபியர்கள் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருந்தாங்க. கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இடைவிடாமல் இருந்ததுனால கோபியர்கள் கிருஷ்ணா கூட நடனம் ஆடும் பொழுது கூட கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே தான் இருந்தாங்க. அப்போ கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருக்கும் பொழுது புலன் சுகத்துக்கு இடம் இல்லை. அல்லது ஆப்போசிட்டாக சொல்லணும்னா, நாம் புலன் சுகத்தில் எப்பயாவது ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய நினைவை மறந்தாகணும். இதுதான் அந்த பொய் அடையாளம் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கிறத அப்படி கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி வச்சுட்டு புலன் சுகத்தை நோக்கி கொண்டு போயிடும். ஸோ கோபியர்களுடைய ராச நடனம் ரொம்ப தெய்வீகமானது, இந்த உன்னத தளத்தில் செயல்பட்டது. அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோன்னா, கோபியர்கள் அங்கே அப்பொழுது மட்டுமில்லை 24 hours கோபியர்கள் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருந்தாங்க. அதனால் அவர்கள் ராச நடனம் செய்யும் பொழுது கூட கிருஷ்ணருடைய நினைவில் தான் இருந்தாங்க. அதனால் அந்த இடத்துல புலன் சுகத்துக்கு இடம் கிடையாது. ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்போ வியூ த விகல்பா நிறைய சொல்லலாம். சம்டைம்ஸ் நம்ம தீர்மானம் பண்ணுவோம், ஓகே பிரபு, நான் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவோம், தோற்று போயிடுவோம். அண்ட் சில பேர் ஓகே, நான் டெய்லி கிருஷ்ணாவுக்கு நான் இத்தனை தடவை நமஸ்காரம் பண்ண போகிறேன், ஏன்னா மாம் நமஸ்குரு சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணா, மாம் நமஸ்குரு சொல்லியிருக்கார், எனக்கு நமஸ்காரம் செய்ய சொல்லியிருக்கார், அதனால் நான் கிருஷ்ணாவுக்கு நான் இத்தனை தடவை நான் டெய்லி பண்ண போகிறேன் நமஸ்காரம் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க. 4-5 நாளில் தோற்று போயிடுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் வியபிச்சாரேன பக்தி. கிருஷ்ணா டிமாண்ட் பண்ணுறது அவ்யபிச்சாரேன பக்தி. ஒருபொழுதும் தோற்று போகாமல் என்னுடைய சேவையில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பவர் தான் முக்குணங்களை தாண்ட முடியும் சொல்கிறார். நம்ம பண்ணுற பக்தி எல்லாமே வியபிச்சாரி பக்தி தான், அவ்யபிச்சாரி பக்தி கிடையாது. அதனால தான் ஸ்ரீல விஸ்வநாத தாக்கூர் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறார், அது வியூ த விகல்பான்னு சொல்கிறார். எக்ஸ்டென்சிவ் இமேஜினேஷன். அந்த இமேஜினேஷனுக்கு லிமிட்டே இல்லையாம போயிட்டே இருக்குமாமா. ஸோ இப்படி பல விதத்தில் நம்ம பக்தி தொண்டு ரீதியாகவே சில முடிவு எடுப்போம். ஆனால் அந்த முடிவை நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் விட்டுருவோம். இதை தான் ஸ்ரீல விஸ்வநாத தாக்கூர் எகைன் மாதுரிய கடம்பினில் சொல்கிறாரு, கணதரளா அப்படின்னு சொல்கிறார். கணதரளா அப்படின்னு சொல்கிறார். இது வியூ த விகல்பாவுடைய அடுத்தது கணதரளா. கணானா திக்கு, தரளானா தின். நம்மளுடைய உற்சாகம் கிருஷ்ணரை நோக்கி நம்ம சேவை செய்யணும், கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற உற்சாகம் சில நாட்களில் ரொம்ப திக்காக இருக்கும், ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சில நாட்கள் 4 நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது தின்னாயிரும், நீர்த்து போயிடும், டைலூட் ஆயிரும், உற்சாகமே இல்லாமல் இருப்போம். ஏன் அப்படின்னா இதுதான் பொய் அடையாளம். இந்த பொய் அடையாளம், நான் உடல்கிற அந்த அடையாளம், ஆனால் உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் என்னுடையது அப்படிங்கிற இந்த அடையாளம் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட உற்சாகத்தை டைலூட் பண்ணிடும், நீர்த்து போக வச்சிடும். இடைவிடாமல் நான் கிருஷ்ணரை நினைத்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டெசிஷனை நீர்த்து போக வச்சிடும். அதுக்கு பேர் தான் தரளா. ஸோ கணதரளா மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்குமாம். இதை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த தாக்கூரும் சொல்கிறார், போகா தியாகா அப்படின்னு சொல்கிறார். இதெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமான பாயிண்ட் பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் மாதிரி எழுதியிருக்கார்.
தியாகா, புலன் இன்பம் எனக்கு இனிமேல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் இனிமேல் புலன் இன்பத்தில் நான் ஈடுபட போகிறதில்ல பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் எடுப்பாங்க தியாகா. பட் கொஞ்ச நாள்லே போகா திரும்பவும் அதே புலன் இன்பம் பின்னாடி போவாங்க. அண்ட் இந்த போகா தியாகா வந்து எப்படின்னா மரணம் வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்குமாமா. நான் பொய் அடையாளத்திலிருந்து விடுபடாத வரைக்கும் மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்குமாமா தியாகா. தென் திரும்பவும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் போகா, திரும்பவும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் போக தியாகா, திரும்ப மாறி மாறி போயிட்டே இருக்குமா. எப்படி இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரைங் பேன் சொல்கிறது. அப்படி சட்டியில் போட்டு இப்படி லெஃப்ட் ரைட் வதக்கிற மாதிரிய மாயாவது நம்மளை இந்த மாதிரி பண்ணும். ஸோ அதனால் தூய பக்திங்கிறது வந்து ரொம்ப அபூர்வமானது. அது வந்து கிடைக்காத அவ்வளோ சீக்கிரம். அதற்கு முன்தகுதி எல்லா விதமான உடல் சார்ந்த அடையாளங்களை விட்டாகணும். அப்போ தான் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவர் தூய பக்தியை பெற முடியும். அது கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்கும், கிருஷ்ணாகர்ஷினி. இப்போ நாம் செய்யக்கூடிய புலன்களை வைத்துக்கொண்டு நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவது கிருஷ்ணரை பெருசாக கவர்ந்து இழுக்காது. காரணம், அது வந்து நாம் இன்னும் பொய் அடையாளங்களை, உடல் சார்ந்த அடையாளங்களை இன்னும் விடவில்லை. ஸோ ஆச்சாரியர்கள் பின்னையே நம்மளை வந்து ஒரு அருமையான ஒரு கோட் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் சொல்றாரு, Holy name is not revealed to one who is in the bodily conception of life. எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். பிரபுபாதோடைய குரு பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் இந்த மாதிரி சொல்வார், உடல் கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் புனித நாமம் அவருக்கு புலப்படாது. கரெக்ட் தான், எல்லா டெஃபினேஷனும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. புனித நாமம் ஒருத்தருக்கு உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா அவர் பக்தியை பெற்று விட்டார்னு அர்த்தம். பக்தியை பெற்றாச்சுன்னா அவர் உடல் கண்ணோட்டத்தில் இருக்க முடியாது. ஒருத்தர் பக்தியை பெற்று விட்டால் என்றால் அவர் உடல் கண்ணோட்டத்தில் இருக்க முடியாது. அல்லது வேற விதமாக சொல்லணும்னா, உடல் கண்ணோட்டத்தில் ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவர் பக்தியை பெற முடியாது. இது வந்து பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் இதே மாதிரி சொல்றார். நமக்கு என்ஜாய்மெண்ட் டெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்றார் பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர். அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒருத்தர் தெய்வீக தளத்தை அடைய முடியாதுன்னு சொல்றார். தெய்வீக தளத்தை நம்மளால அடைய முடியாது. எப்பொழுது எது வரைக்கும் அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும்னு பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் சொல்றார். ஸோ இந்த டெஃபினிஷன்லாம் நம்ம ஏன் இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நாம் ஏதோ ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டோன்னு நினைக்கக்கூடாது. சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் இதே மாதிரி தான் சொல்கிறார். நாம் வந்து நம்மளுக்கு பற்றின்மை உதயமாயிருச்சு, நம்ம உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை வந்து நம்மளுடைய மைண்டு வந்து பண்ணும். ஆனால் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் நம்ம தோற்று போவோம், நம்ம அனர்த்தால் வந்து சிக்கிப்போம். அதுதான் விகல்பான்னு சொல்கிறது, அது இமேஜினேஷன். ஸோ பக்திங்கிறது மிக உயர்ந்த நிலை, மிக மிக உயர்ந்த நிலை. அதை பெற்றவர் வந்து ஜட உலகத்தில் எதையுமே அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டார். ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஜட உலகத்தில் புகழ ஆசைப்படுறோம், பதவி ஆசைப்படுறோம் இல்லையா, புலன் சுகத்தை ஆசைப்படுறோம். புலன் சுகம் அப்படின்னா ஒன்லி ஆண் பெண் கவர்ச்சி மட்டும் கிடைக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஈவன் விதவிதமாக சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா, அதுவும் புலன் சுகம் தான். புலன் சுகம் பல ரூபங்கள் எடுக்கிறது. ஆண் பெண் கவர்ச்சிங்கிறது வந்து அது வந்து புலன் சுகத்தில் டாப். பட் அது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் உடல் வளர்ச்சி ஆகிறது இல்லையா, அதுக்கு தகுந்தாற் போல அதுவும் வேற வேறு ரூபம் எடுத்துக்கிறது. இதுதான் ஆதிசங்கராச்சாரியர் சொல்றார். பாலகிராவத் கிரீடாசக்தா, தருணஸ்தாவத் தருணீசக்தா, விருத்தஸ்தாவத் சிந்தாசக்தா, பரே பிரம்மணி கோபினசக்தா. பாலகனாக இருக்கும் பொழுது விளையாட்டில் நம்மளுக்கு வந்து ஆசக்தி அட்டாச்மெண்ட், அதுவும் என்னது அந்த காமம் தான். அந்த காமம்
அந்த சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது உடல் வளர்ச்சி ஆகாததுனால அது அந்த ரூபம் எடுக்கிறது. தருணஸ்தாவ தருணீ சக்தா, யூத் இளைஞங்கிற ஸ்டேஜில் அது ஆண் பெண் மேலே கவர்ச்சி, பெண்ணுக்கு ஆண் மேலே கவர்ச்சி. எகைன் அதே காமம் பாருங்க, விருத்தஸ்தாவத், விருத்தான்னா ஓல்ட் ஏஜில் எந்த மாதிரி ரூபம் எடுக்கிறது பாருங்க. காமம் எவ்வளோ பவர்ஃபுல். சிந்தாசக்தா, சிந்தாசக்தான கவலை, கவலைங்கிற ரூபம் எடுக்கிறதாம்மா ஓல்ட் ஏஜில், வயதான காலத்தில். அதுவும் காமம் தானாம்மா. பரே பிரம்மணி கோபின சக்தா, ஆதிசங்கராச்சாரியர் இப்படி பாடுறார். பரபிரம்மம் அதாவது கிருஷ்ணா, அவர் மேலே யாருமே அவர் மேலே அட்டாச்மெண்ட்டை வளர்த்து கொள்வதில்லைன்னு சொல்கிறார் ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியார். அதனால் நம்மளுக்கு புலன் சுகம் அப்படிங்கிறது பல பல ரூபங்கள் எடுக்கிறது. நமக்கு விதவிதமாக சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறோம், அதுவும் புலன் சுகம்தான். கவர்ச்சிகரமாக ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம், அதுவும் புலன் சுகம்தான். புகழை விரும்பணும்னு ஆசைப்படுறோம், அதுவும் புலன் சுகம்தான், காமம் தான். அது வேறு விதமாக சொல்லணும், அதுவும் காமம் தான். புகழை நம்ம விரும்பணும்னு ஆசைப்படுறதான், அதுவும் காமம் தான். பதவியை நம்ம விரும்புகிறோமா, அதுவும் காமம் தான். காமம் தான் பல பல ரூபங்கள் எடுக்கிறது. அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்வார், இட் இஸ் லஸ்ட் ஒன்லி அர்ஜுனா அப்படி சொல்வார். அர்ஜுனாவை பார்த்து கிருஷ்ணன் சொல்வார், காமயேஷ, காமம் தான் காரணம். எங்கேருந்து வருது? இந்த பொய் அடையாளத்திலிருந்து. அதனால தான் பிரபுபாதர் திரும்ப 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 சொற்பொழிவில் சொல்லிகிட்டே இருக்கார். எல்லா சொற்பொழிவுலையும் பிரபுபாதர் சொல்லுவார், நாம் இந்த உடல் அல்ல, நாம் ஒரு ஆத்மா, நாம் கிருஷ்ணாவுடைய பின்ன பகுதி, கிருஷ்ணாவுடைய நித்திய சேவகன், இது சொல்லிகிட்டே இருக்கார் பிரபுபாதர். ஏன் அப்படின்னா, நாம் அதை திரும்ப திரும்ப அதை மறந்துடுறோம். திரும்ப திரும்ப நம்ம அதை மறந்துட்டு நம்ம பொய் அடையாளங்களை அணைத்து கொள்வோம். அதனால் காமம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒன்ஸ் நம்ம பொய் அடையாளங்களை அணைத்து கொள்ள ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா காமம் உடனே வர ஆரம்பிச்சிடும். காமம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தென் அப்புறம் பக்தி எப்படி இங்கே வரும்? தூய பக்தி எப்படி அவரோட ஹிருதயத்தில் இடம்பெறும்? முடியாது. அதனால தான் பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் சொல்கிறாரு, உடல் கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு நாமம் புலப்படாது, அவருக்கு நாமம் புலப்படாது. அப்போ தான் அதனால தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார், நாமாட்சர பகிர்கயா நாமநாகிகயா. ரொம்ப ஸ்ட்ராங், வெரி ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். நாமநாகிகயா, நாமம் உதயமாகவில்லை. எது உதயமாகிறது? நாமாட்சர பகிர்கயா. பகிர்னா வெளிப்புற ரீதியாக, வெளிப்புற ரீதியாக அக்ஷரங்கள், நாமத்தினுடைய அக்ஷரங்கள், எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் உதயமாகிருக்குன்னு சொல்கிறார். பயங்கரமான பாயிண்ட் இதெல்லாம். இதெல்லாம் நாம் ஏன் இதை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கோசரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலை. நாம் நம்மளுடைய பயிற்சியை அதிகரிக்க வேண்டும். நாம் இன்னும் தளரக்கூடாது. நமக்கு இன்னும் ஆசைகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது, புலம்பல் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அதனால் நாம் இன்னும் பக்தியை இன்னும் அடையவில்லை, அடையிற வரைக்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். நம்ம அடைஞ்சிட்டோன்னு நினைக்கக்கூடாது, நம்ம இன்னும் அடையலை. உடல் கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம். ஸோ பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் பிரகாரம் நாமம் நம்மளுக்கு உதயமாகவில்லை. அப்போ எது உதயமாயிருக்கு? நமக்குள்ள நாமாட்சரம் தான் உதயமாயிருக்கு. நாமத்தினுடைய எழுத்துக்கள் அது மட்டும்தான் உதயமாயிருக்கு, நாமும் உதயமாகவில்லை. அதனால தான் உங்கள் கௌர கோவிந்தார்ச்சன ஸ்மரண பத்ததி அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரம், அதில் ஜபத்துக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் வருது, ஜபத்துக்கு ஒரு அருமையான ஸ்லோகம், கௌர கோவிந்தார்ச்சன ஸ்மரண பத்ததிங்கிறது. அதில் என்னென்னா, மனம் மந்திரத்தில் லயிக்க வேண்டும், மந்திரம் மனதில் லயிக்க வேண்டும், அண்ட் சீம்லெஸ் கனெக்ஷன், மனமுக்கும் மந்திரமுக்கும் ஒரு நெருக்கமான தொடர்பு ஏற்படும் பொழுது அதுக்கு பேர் தான் ஜபம் அப்படின்னு கௌர கோவிந்தார்ச்சன ஸ்மரண பத்ததி அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்திலேருந்து ஒரு மேற்கோள். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஜபம் செய்கிறோம், ஜபம் செய்யும் பொழுது மனம் மந்திரத்தில் லயிக்கின்றதா? அதிலேயே நம்ம தோற்று போயிடுவோம். அதனால தான் வியபிச்சாரின பக்தி தான் தோற்று போனது தான். நம்ம அவ்யபிச்சாரின பக்தி இல்லை நம்ம பண்ணுறது. அது ஒரு பொழுதும் தோற்று போகாத
நிலையில் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய மனம் மந்திரத்தில் லயிக்கவில்லை. நம்ம ஜெபம் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய மனம் உண்மையிலேயே சின்சியராக நம்ம கேள்வி கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜெபம் பண்ணும்பொழுது என்னுடைய மனம் மந்திரத்தில் லயிக்கின்றதா? ஆனால் இல்லை, நம்மளோட மனம் வந்து சுற்றிகிட்டே தான் இருக்குது. அப்போ டெஃபனேஷன் என்ன? எது ஜெபம்? மனம் மந்திரத்தில் லயிக்க வேண்டும். மனம் மந்திரத்தில் லயித்து 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 நம்ம இதை பண்ணினோன்னா டன். மந்திரமும் கிருஷ்ணரும் ஒன்று, வேறல்ல. மந்திரம் அவருடைய விருப்பத்தினால் மனதில் அவர் வந்து உட்காருவாரம்மா. இது பாருங்க, இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது மனம் மந்திரத்தில் லயிக்க வேண்டும்ங்கிறது வந்து என்னுடைய முயற்சி. அதை நான் வந்து உருண்டு பிறண்டாவது நான் எப்படியாவது அந்த நிலையை அடைஞ்சேன்னா, மனம் மந்திரத்தில் லயித்தல் அப்படிங்கிற இந்த நிலையை நான் அடைஞ்சேன்னா, தென் அதை பார்த்து திருப்தி அடைந்து மந்திரம் தானாகவே மனதில் வந்து உட்காருவோம்மா. மந்திரம் தானாக மனசில் வந்து உட்காருவதுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டது, நம்மளுடைய ஏரியாவுக்கு அப்பாற்பட்டது. மந்திரம் வந்து தானாக மனசில் வந்து உட்காருவது. ஆனால் நம்மளுடைய ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா, மனம் மந்திரத்தில் லயிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹோம்ஒர்க். அதை நம்ம வந்து இடைவிடாமல் படிண்டே இருந்தால் அவர் திருப்தி அடைந்து மந்திரம் தானாகவே வந்து உட்காருவாரமா மனசில். அப்படி வந்து மந்திரம் தானாகவே மனசில் வந்து உட்காரும் பொழுது அப்போ மனமுக்கும் மந்திரமுக்கும் ஒரு நெருக்கமான தொடர்பு ஏற்படுறதாமா. அதுக்கு பேர் தான் ஜபம். அப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து என்னது? நம்முடைய பணம் ஜபம் பண்ணும்பொழுது நம்முடைய மனம் மந்திரத்தில் லயிக்கவில்லை, எங்கேயோ ஓடிட்டே இருக்குது, சுற்றிகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு காரணம் நம்முடைய உடல் சார்ந்த அடையாளங்கள் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதனால தான் ஸ்வரூப பிரமா அப்படிங்கிறது ஒரு அனர்த்தாவாக பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்கிறார். பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து ஸ்வரூப பிரமாங்கிறது ஒரு அனர்த்தான்னு சொல்கிறார். அண்டு ஸ்ரீல விஸ்வநாத குரு தாக்கூர் அதையவே வந்து வேற ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறார், தத்துவ விப்ரமான்னு சொல்கிறார். தத்துவ விப்ரமா. விப்ரமான குழப்பம். தத்துவ விப்ரமான தத்துவத்தில் குழம்பி போகுதல் அல்லது அடையாளத்தில் குழம்பி போகுதல். என்னுடைய தத்துவம், நமக்குள்ள தத்துவம் என்ன? ஆத்மா, நான் கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சேவகன். இதுதான் தத்துவம், அடிப்படை தத்துவம். அதில் நம்ம தத்துவ விப்ரமா, ஸ்ரீல விஸ்வநாத தாக்கூர் சொல்கிற மாதிரியா தத்துவத்தில் குழம்பி போகுதல். அது சில பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்லுவார், ஸ்வரூப பிரமான்னு சொல்கிறார். பிரமைனா என்னது? மயக்கம். நம்முடைய ஸ்வரூபத்தில் மயக்கம். ஸ்வரூபத்தில் என்ன மயக்கம்? எஸ், நாம் வந்து ஸ்வரூபா, நம்முடைய ஸ்வரூபா என்ன பாருங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு? ஜீவேர ஸ்வரூபகோ எழுதுறார். நம்ம ஸ்வரூபம்னா உடனே நினச்சிக்கிறோம், உடல் நினச்சிக்கிறோம். அப்படி இல்லை. ஜீவாத்மாவுடைய ஸ்வரூபம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஜீவா, அந்த ஜீவா வந்து கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதி. அப்போதான் வந்து பக்தியே அவரை வந்து பெற முடியும். அது சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்றாரு. சீயிங் ரியாலிட்டி ஆல்வேஸ் பிரிங்ஸ் கிளாரிட்டி அண்ட் செரனிட்டி. Thus our mind becomes established in the mode of goodness. அப்படி சொல்றாரு. வெரி நைஸ். தமிழில் சொல்லணும்னா, உண்மையை பார்த்தால் அது என்ன பண்ணுவாமா? நமக்கு தெளிவை ஏற்படுத்தும் அண்ட் அமைதியை ஏற்படுத்தும். நம்ம உண்மையில் வந்து நாம் 365 days ஹோல் லைஃப், வாழ்நாள் முழுவதும் உண்மையில் நம்ம நிலை பெறவில்லை. உண்மையில் நம்ம நிற்கிறதே இல்லை. உண்மையை பார்ப்பதுங்கிறது வந்து என்னுடைய சுதந்திரம். நாம் எப்பொழுதுமே எல்லாருமே பொய் விஷயங்களில் தான் ஆழ்ந்திருக்கோம். உண்மைங்கிறது என்ன? நான் ஒரு ஆத்மா, நான் கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதி. இதுதான் உண்மை. அந்த ஆத்மாவுக்கோ ஜட ரீதியான எந்த ஒரு சந்தோஷமும் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது.
ஜட ரீதியான வஸ்துக்கள் ஆத்மாவுக்கு இன்பம் கொடுக்க முடியாது. இதுதான் உண்மை. அதனால தான் நம்ம 365 டேஸும் உண்மையில் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை. ஸோ அதான் சொல்கிறார், சீயிங் ரியாலிட்டி ஆல்வேஸ் பிரிங்ஸ் கிளாரிட்டி அண்ட் செரனிட்டி. Thus our mind becomes established in the modes of goodness. இங்கிருந்து சத்துவம் தொடங்குறது. அதனால தான் பிரபுபாதரும் சொல்கிறார் பாருங்க, 16வது அத்தியாயத்தில் பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, நாலேஜ் கன்சர்னிங் த சோல் பியாண்ட் த பாடி இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட் இதெல்லாம், பிரபுபாதருடைய டீப் ரியலைசேஷன். உடலை தாண்டிய ஆத்மாவை பற்றி உண்டான இந்த ஞானம் அதில் நிலை பெற்றிருந்தால் அது சத்துவத்திலிருந்து வருகின்றதாம், சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றுகின்றது. அங்கே இங்கே சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் அதே தான் கரெக்டாக இருக்குது சொல்கிறாரு, அதே தான் மேட்ச் ஆகுதுங்க. நம்ம உண்மையை பார்த்தால் தெளிவு மற்றும் அமைதி ஏற்படுகின்றது. அல்லது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா, உண்மையை பார்க்கலை அல்லது உண்மையில் நாம் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை என்றால் மனம் அமைதி கிடைக்காது. மனம் அமைதி கிடைக்காது. அண்ட் கிளாரிட்டிக்கு ஆப்போசிட் என்ன? குழப்பம். நம்முடைய மனம் ஒரே குழப்பத்தில் தான் ஆழ்ந்திருக்கும். அண்ட் அமைதி கிடைக்காது. ஏன்னா உண்மையிலிருந்து விலகி இருக்கும். ஸோ உண்மை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் கிருஷ்ணா உண்மை அண்ட் ஜீவாத்மா உண்மை அண்ட் 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றம், இதுதான் உண்மை. மற்றது எல்லாமே மாயா ஏற்படுத்திய பொய் விஷயங்கள் தான். இதுதான் ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியர் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு. ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு பாட்டு ஒரு சமஸ்கிருத பாட்டு, ஆதிசங்கராச்சாரியர் பாடிய பாட்டு, ஜாக்கிரதா ஜாக்கிரதான்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார். ஜாக்கிரதை, ஏமாந்து போகாதீங்க, இது எல்லாமே மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாய தோற்றம், ஏமாந்து போகாதீங்க. அதாவது என்னென்னா, ஒரு தடவை அதாவது அந்த காலத்தில் இந்த ராஜாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம்மா, குடிமக்கள் நைட்டு தூங்கும் பொழுது அவங்கள இந்த இப்போ போலீஸில் இருக்காங்க இல்லையா, இப்போ அந்த மாதிரியை அந்த காலத்தில் போலீஸ் பதிலாக ஒரு வீரரை அப்பாயின்ட் பண்ணுவாராம்மா ராஜா. அப்பாயின்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீரருடைய வேலை என்னென்னா, ஹோல் நைட்டு தெருக்களில் ஸ்ட்ரீட்ஸில் சொல்லிகிட்டே போடுமாம்மா. என்ன சொல்லிகிட்டே போடுமாம்மா, எல்லோரும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. ஏன்னா நைட் டைமில் திருடன்லாம் வருவான் நைட் டைம். அதனால் போலீஸுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் பண்ணாங்களாம். ஸோ எல்லோரும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க, ஜாக்கிரதையாக இருங்க, பாதுகாப்பாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாமா ஹோல் நைட். அது அவரோட வேலை. இது இப்படி ஒரு நபர் ராஜாவால் அவர் அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்டு அவர் இந்த மாதிரியாக ஜாக்கிரதையாக இருங்க, எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போனாராமா. ஒரு நாள் அந்த நபர் வெளியூர் போக வேண்டிய நிர்பந்தம். வெளியூர் போக வேண்டிய நிர்பந்தம். அவருடைய மகனை கூப்பிட்டாராம்மா. அவர் மகனை கூப்பிட்டு, ஏன்பா நான் வெளியூர் போக வேண்டிய நிர்பந்தம், ராஜா எனக்கு இந்த வேலையை கொடுத்துருக்காரு. என்னது? நைட் எல்லோரும் தூங்கும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக இருங்க, பாதுகாப்பாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகணும், காவல் மாதிரியா. அதனால் நான் வெளியூர் போகிறேன், ஒரு 3-4 நாள் நான் இருக்க மாட்டேன். தன்னோட பையனை கூப்பிட்டு, நீ இதை செய்யணும். சரி, இந்த பையன் என்ன பண்ணார்னா, அவருக்கு முன் ஜென்மத்தினுடைய தொடர்பு, அவர் கொஞ்சம் ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருந்ததுனால அவர் ஜாக்கிரதைங்கிறது எப்படி சொன்னாராமா, வித்தியாசமாக சொன்னாராமா. ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியர் பாடிய பாட்டை வித்தியாசமாக சொன்னாராமா. ஆதிசங்கராச்சாரியர் என்ன பாட்டு பாடினாருன்னா, ஜாக்கிரதா ஜாக்கிரதான்னு சொல்லி அவர் பாடியிருக்கார். நீ இந்த உலகத்தில் அது உண்மை இது உண்மை நினைக்கிறையே, அது எல்லாமே மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய பொய் தோற்றம் தான், ஏமாந்து போகாத, ஜாக்கிரதா ஜாக்கிரதா அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்படி ஒரு பாட்டு, பயங்கரமான பாட்டு இது. இந்த பையன் முன் ஜென்மத்தில் அவர் அது பாடினதுனால அதே பழக்கம் அவருக்கு. இவர் என்ன பண்ணார், இந்த பையன் எல்லோரும், அவங்க அப்பா என்ன பண்ணாருன்னா, வெறுமனே ஜாக்கிரதா ஜாக்கிரதா, எல்லோரும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க, பாதுகாப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனார், அவ்வளோதான். இந்த பையன் வேறு மாதிரி சொன்னாராம், நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸ், உங்களுடைய பணம் உண்மைன்னு, இது ஜாக்கிரதா, இது ஒரு மாயத்தோற்றம், மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாயத்தோற்றம், ஏமாந்து போகாதீங்க, ஜாக்கிரதை
உங்களுடைய சொத்து வந்து உண்மை நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, இதை வந்து ஏமாந்து போகாதீங்க, இது ஜாக்கிரதை. உங்களுக்கு ஒரு ஆண் பெண் கவர்ச்சி ஏற்படுகின்றது, இது வந்து மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய மாயத்தோற்றம் தான், ஜாக்கிரதை. இப்படி சொல்லிட்டு போனாரோம்மா ஆதிசங்கராச்சாரியர் பாடின பாட்டு, அதை அப்படியே சொல்லிட்டு போனாரோம். ஸோ ஒரு 4-5 நாள் இந்த பையன் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 5ஆவது நாள் ராஜா வந்து இந்த வீட்டு வாசல் வந்து நிற்கிறாராம்மா. இந்த பையனுடைய எங்கள் அப்பாவுடைய வீட்டு வாசல் வந்து ராஜா வந்து நிற்கிறார். உடனே இந்த காவல்காரன் எங்கள் அப்பா ஒரே கவலையாயிருச்சோம். ஐயோ 4 நாள் என் பையனை வந்து இந்த வேலையில் போட்டிருந்தேன், ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டான் போல இருக்கு, ராஜாவே வந்துட்டார், தண்டனை கொடுக்குறதுக்கு வந்துட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காவல்காரன் வந்து அவங்க அப்பா வந்து பயந்துட்டு வெளியில் வந்து நின்னாரம்மா. அப்போ ராஜா வந்து வேறு விஷயமாம்மா, ராஜா வந்து அந்த பையனுக்கு பரிசு கொடுக்க வந்தாராம், கிஃப்ட் கொடுக்க வந்தாராம். ஏன்னா நீங்கள் அப்பா மாதிரி வெறுமனே ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதை எல்லாரும் பாதுகாப்பாக தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்லலை அவர். இவர் சொன்ன விதம் வேற. இவர் சொன்னது என்னது, நீங்கள் எல்லாம் வந்து பேங்க் பேலன்ஸு, ஜுவல்ஸு, உறவினர்கள், இது எல்லாமே வந்து உண்மைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய பொய் தோற்றம் தான், அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருங்க, ஏமாந்து போயிடாதீங்க இப்படிங்கிற பாட்டை பாட்டதுனால ராஜா வந்து அவரை மெச்சி அவருக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தாராமா, ரிவார்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தாராமா. அப்படி ஒரு கதை. ஸோ இப்படி ஆதிசங்கராச்சாரியோட அற்புதமான ஒரு பாட்டு இருக்குது. ஸோ நாம் அதனால தான் இங்கே வந்து பிரம்மபூத நிலையில் இருப்பவர் வந்து நான் சோச்சதி காங்ஷதி. பிரபுபாதர் வந்து ஒரு சொற்பொழிவில் சொல்கிறார், ஜட உலக வாழ்க்கையினாலே 2 பிரதானமான கொள்கைகள். ஒன்று என்ன, ஆசைப்படுதல், 2வது புலம்புதல். ஆசை கிடைக்காது, பூர்த்தி அடையாத போது புலம்புதல். இந்த 2 தான் மாயா திரும்ப திரும்ப நம்மளை வந்து அதில் சிக்க வைக்கிறது. ஆனால் பிரம்மபூத நிலைக்கு ஒருத்தர் போயாச்சுன்னா அவருக்கு ஆசையும் கிடையாது, புலம்பலும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவர் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவர் பக்தியை பெறுகின்றார். அதனால் பக்திங்கிறது நிச்சயமாக பிரபுபாதர் இடத்துல எழுதார், முக்திக்கு அப்புறம் தான் பக்தி அவர் கொடுத்துறார். அதாவது முக்தின்னு என்னது, உடல் கண்ணோட்டத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலை. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது பக்தி வருமாமா. அதனால் நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து அது தூய பக்தி தொண்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நாம் இன்னும் உடல் கண்ணோட்டத்திலேருந்து விடுபடவில்லை. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் த எண்டவர், இட்ஸ் பெரிய முயற்சி. ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.